जिस तरह बच्ची दस रहे सी, कीर्तन कर रहे सी महाराज का, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी होई। सतगुरु गुरु का खिताब लैके आए हैं। ये कोई शक नहीं कि वाकई गुरु नानक देव जी वर्गा गुरु किस्मत वाले मिलते। तो बड़े चंगे भाग होंदे आ कालयुग के समय दे विच सानू पूरा गुरु मिलना। इस करके संगत है जिहड़ी सच्ची संगत बड़े भागां वालियां नूं मिलदी है। महाराज इसे करके दसदे हैं कि कोई विरला विरला जीव है जो संगत करता है तो जिसनों संगत मिलती है। इसे करके सानू जिहड़ा शब्द भी दिता गया महाराज ने कहा फतेह बुलाउण दा भी उहदे विच भी परमात्मा का नाम है। इस करके संगत कोई भी रसना वांझी न रहे। गज के बुलाया करो जी फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि जो आप फतेह बोलते हैं फतेह बुलाने तो 4 बार ही वाहिगुरू मंत्र हो जाता है। तो महाराज तो कहते एक बारी का बोलिया भी जे किते एक चित्त करके एक मन करके बोल दिता जाए तो पता नहीं किन्ने पाप आ जिहड़े साडे खंडन कर दिंदा। समय समय ते पीर फकीर साधु संत आते रहे हैं, पर जदों कालयुग का समा आ गया तो मालिक ने देखा हुण सारे पासे हाहाकार मच चुकिया कि उस टाइम परमात्मा नूं खुद आप आउणा पिया। मालिक खुद अपना ही रूप धार के आप आया, क्योंकि उन्होंने पता सी कि मेरे बच्चे जिहड़े हुण इन्ने क भटक चुके हैं कि इन्हां नूं समझाउण वास्ते मैनूं आप नूं ही जाना पैना। इस करके बड़े चंगे भाग है अपने कि आपां नूं ऐसे खुद परमात्मा आप ही सानूं दर्शन देण आया ते अज भी साडे विच ही है। धन धन जुगो जुगो टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में पूर्ण गुरु इस करके कहते हैं क्योंकि जो भी असी मालिक तो मंगते हैं तुसी सच्चे दिल नाल मंग के वेखो सारियां मुरादां पूरीआं हुंदियां। सतयुग तो लैके त्रेते तो दुआपर तो कालयुग तो कोई भी चीज़ इहो जी है नहीं जी गुरु ग्रंथ साहिब च महाराज ने सानूं लिख के नहीं दी। सारा दस्सिया होया आने वाले समय तक का भी जिहड़ा हुण चल रहा ते जिहड़ा अगे आउणा वो भी महाराज ने अज तो 400-500 साल पहले ही सानूं लिख के गए। जिस तरह गल भी विचार हुंदी सी दस्सिया सी भी किन्ने जीव है जिहड़े 42 लाख जी है, तो महाराज ने बड़ा चिर पहले ही लिखिया होया बाणी दे विच कि जिहड़े 42 लाख जी है वो जल दे विच है। अज वो खोज रहे हैं लभ रहे हैं। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब नाल जे असीं जुड़े होइए महाराज के विचार सुनीए पढ़ीए तो सानू इन्ना कुछ पता लग सकता जिहड़ा विज्ञान भी उन्हां चीज़ों ते हजे तक नहीं पहुँचे। क्योंकि विज्ञान खोजां करता, विज्ञान ने खोजां कीतियां ते फिर जाके इन्होंने पूर्ण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मन्निया। क्योंकि जिन्ना चिर गोरे एक्सपैरीमेंट ना कर लैन वेख ना लैन उन्ना चिर मनते नहीं। क्योंकि पिछे जे एक रिसर्च हुई सी जिंदे विच इन्हां ने दरख्त जिहड़े पौधे आ छोटे छोटे लाए, उत्थे ला के उन्होंने की किया भी गुरबाणी का कीर्तन लाउण लगे। उत्थे एक पासे दूजे दरख्त लाए उत्थे कुछ नहीं, एक पासे गुरबाणी का रोज़ कीर्तन लाया करन घंटा 2 घंटे। तो वो हैरान हो गए वेख के वो जिहड़े पौधे सी वो बड़ी तेजी के नाल वधने शुरू होए। बड़े हैरान होए गुरबाणी है जिहड़ी वो पत्थरां ते भी असर करती है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कल्ले बंदियां ने असर करती है।
ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੂਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਪੌਦੇ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੜਚਨ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਾਤ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ? ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
माता पिता भैन भरा सब कुछ भुल जाना। कहते त्रिंको मंदिर साज सवारियो पावत कले जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ किलो फूल फूल क्या पावत है। कहते जिहड़ा ये तेरा शरीर है ये 3 गुणां ते है, रजोगुण तमोगुण ते सतोगुण, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। सारी दुनिया जिहड़ी इन्हां दे खेलदी है, रजो तमो सतो। उस तो बाद आ जिहड़ा एक चौथा पद कहंदे जिहਨੂੰ, ਉਹ कोई विरला महापुरख है जिहड़े उत्थे पहुँचते हैं। इस करके महाराज कहते भी ये शरीर का तू मान क्यों करता है, इस शरीर के विच तां विस्टा कहते विस्टा अस्त रक्त प्रेते चाम इस उपरला राख्यो भगवान। कहते तो गंदगी का भरिया होया, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ करना। जी ठीक है, मतलब तू तुरिया फिरदा साफ सुथरा रहना चाहिए, पर ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, कम से कम गुरुद्वारे शांति रखा करिए। ये जिहड़ी जबान है रसना जिन्हों कहते हैं, ये जो चंगे वचन बोलती है उदों मान बड़ा मिलता है। जिथे जाईदा बड़ी इज्जत होंदी है, लोग बड़ा प्यार देंदे आ, रिस्पैक्ट करते हैं। पर ये जबान ही है जिहड़ी काम खराब करती है। इस करके महाराज ने कहा कि भाई तो ध्यान दे, दम नूं संभाल जिहड़ा काम करने वाला। कहते दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। कहते जिहड़ा तू काम करने वाला ना वो दम नूं संभाल, अपने साहां ते ध्यान रखो, तू ये तेरे व्यर्थ ना चले जाण। जिन्नी असीं सेवा करते हैं, जिन्नी असीं बाणी पढ़ते हैं, जिन्नी असीं सुचमता रखते हैं, वो व्यर्थ कित्थे जाके हो जाती है जदों किसी का दिल दिखा देंगे। तो परमात्मा कहते सब घट मेरे हों सबना अंदर, सारे घर मेरे है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बैठा। वो तू किसी ਨੂੰ कहते माड़ा चंगा बोलदा, मैनूं ही बोलदा। इस करके जदों भी गुरुद्वारे आना वार-वार असीं ये बेनती करते हैं कि कोशिश करिया करो कि नीवें हो के चलीए, जे इस गुर घर दे विचों कुछ लैके जाना। नहीं तो जिन्नी असीं कमाई करते हैं, बंदगी करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो सारी व्यर्थ हो जाती है। कहते भी जो तू जप तप करदा वो सारा कीता कराया तेरा खराब हो जाता। कहते क्या जप, क्या तप, संजमो, क्या वर्त, क्या इशनान, जब लग जुगत न जानिए भाव भगत भगवान। कहते क्या जप क्या तप, ये तू काहदे वास्ते जप तप करदा जिन्ना चेर तू संयम नहीं रखदा, अपनी जिहड़ी रसना है इहदे ते कंट्रोल नहीं करदा। इधर तू गुरबाणी पढ़ी, उधर किसी ने 4 गालां कढ़दियां, कीता कराया सारा खूह च पा लिया। इधरों गिलास भरिया उधर डोलता, इधरों भरिया उधर डोलता। इस करके साडी आत्मक तरक्की नहीं हुंदी, आत्मक तरक्की रुक जाती है। किहड़ी गल है जिहड़ी सानूं महाराज ने नहीं दसी गुरु ग्रंथ साहब च? जिउण दा तरीका दसिया, आउण वाले समय बारे दसिया, हर विचार दसी हुई है। जो जो कर्मकांड सी गल उस ते विचार हुई है, जो किदां किदां सीगे ते क्यों हुंदे सी, उन्हां दा की मतलब सी, वो सारी विचार आपां कल कीती सी। इस करके महाराज ने देखिया जदों गुरु नानक देव जी ने फिर आउण वाले समय ते लिखता, कहंदे भी जिहड़ा आउण वाला समा होगा वो इस तो बुरे हालात हो जाएंगे। फिर वो दसदे आ गुरबाणी दे विच, कहते ताल मदीरे घट के घाट, दोलक दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे गल का भाओ, जति सती कै राखे पाओ। कहते महाराज दसदे आ नारद सी जिहड़ा ब्रह्मा का पुत्र, वो घर घर दे विच लड़ाई कराउंदा सी, किते उत्थे ओहदियां करतियां, किते इधर करती, उन्हें बड़ी दुनिया लड़ाई है। ते सतगुरु कहते एक समा विआह जाके ऐसो जिहा आ जाऊगा, हर जगह ते नारद नचणगे, घर घर गुरुद्वारियां दे विच हर जगह कोई ना कोई नारद होऊगा। तां करके कह रहे हैं ते घर घर दे विच कहंदे नाच होणगे, इन्ने बुरे हालात होणगे, घर घर लोग नचणगे ते दुनिया परमात्मा तो दूर हो जू, ते जति सती दे पैर रखण नूं थां नहीं मिलू। ऐसे हालात हजे आउणे हैं, कुछ आ चुके हैं जिहड़ियां गल्लां। ते फिर तां करके दसदे कि ताल मदीरे घट के घाट, भी घर घर दे विच नाच होणगे। नाच किवें होणगे? अज आपां वेखदे हां भी जिवें टीवी है घर घर दे विच,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲਕਾ ਭਾਓ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੇ ਰਾਖੇ ਪਾਓ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਖੱਟੀਏ ਭਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਵੋ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲੇ ਭੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟ ਪਟਣ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੇ, ਕਰ ਝੋਰੀ ਘਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ, ਉੱਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਟ ਪਟਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਆ ਭੰਨਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਭ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੰਗਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਏ, ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਮੰਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਕਲਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਡ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਮਾਲਕ ਫੇਰ ਸੁਣੂਗਾ ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕਲਵਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਜੰਗਲੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਧਨਸ਼ਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ
तीर ना फड़ सके। महाराज दसते हैं भी इन्नियां मसाला दित्तियां, फिर अगे जाके 10वें पातशाह ने वेख लो जो सिर मंगे आ, लोग कुछ कही जान कि बकरे वड्डे है जी, इदां कीता, इन्नियां ज्ञानता दे विच दुनिया चली गई है कि असीं ये सोचते ही नहीं 10वें पातशाह जिन्हां ने सरबंध वारता एक भी अपना बच्चा नहीं रखिया। देखो चारे बच्चे शहीद कराए, माता जी तां वेखो आप किन्ने कष्ट सहे। तो फिर वेख लो गुरु तेग बहादुर जी के सारे का सारा खानदान ही देखो तुसीं महाराज ने कौम के खातर लिखे लाया। तो अज असीं कहण लगे जरा भी नहीं संगते भी वेखो जी महाराज ने बकरे वड्डे, किन्नियां ज्ञानता दे विच चले जाए। सानू गुरु ते यकीन ही है नहीं। जिस गुरु ने अपने बच्चे मराया, सानू उन्होंने कहा भी जेडे 4 है चले गए तो फिर की हो गया, हज़ारां लखां की गिनती च मेरे जिउंदे भी तो मेरे मोती है। तो असीं इन्नियां ज्ञानता दे विच कुछ बंदियां दे मगर लग के असीं कह दिंदे जी महाराज ने बकरे वड्डे। तुसीं सोच के वेखो कि गुरु साडे नाल धोखा कर सकदा? सानू इन्ना भी विश्वास है नहींगा। तो सिर वड्ड के लाउणे किड्डी औखी गल है। गुरु वास्ते कोई चीज़ औखी नहीं, क्योंकि वो खुद सतगुर का खिताब लैके आए थे। 10वें पातशाह ਜਿਹੜੇ 10वें पातशाह ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहब देन तो पोथी परमेश्वर देन तो जवाब देता सी उस समय के लोगों ने, क्योंकि ਜਿਹੜੇ गुरु घर के मुखी सी वो जदों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ महाराज ने जंगा युद्धां खत्म होईयां 10वें पातशाह ने उन्होंने भेजा कि जाओ भाई जाके पोथी परमेश्वर का थान नाम सीगा गुरु ग्रंथ साहब जी का भी लैके आओ उन्होंने वाचीए देखिए सुधार करके ते 9वें पातशाह की बाणी में इकत्र करनी सी। ਤੇ उस समय के ਜਿਹੜੇ जिन्होंने लोगों ਕੋਲੇ ਸੀ महाराज के स्वरूप वो लोगों ने जवाब देता। 10वें पातशाह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकता। 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ महाराज का प्रकाश सी ते 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ही महाराज ਨੂੰ जवाब मिलिया किसी भी पासे ਸਿੰਘ ਨੂੰ। 9वें पातशाह ने भी देखो दरवाजे बंद कर ले गए हरमंदिर साहब के, इन्ना कुछ होया वो किंदी खातर? सिर्फ साडी खातर। अज सानू किसी ने सिर ते पग नहीं बन्नण देनी सी जे 10वें पातशाह ना होंदा। मुगलों का राज सी, किवें किवें महाराज ने शहीदियां दित्तियां ते किन्ना शहीदां दा खून आ जिहड़ा डुੱਲਿਆ। ते असीं तां रोज़ दी रोज़ भी शहीद दिवस मनाउणे होण ना जे ते मेरे ख्याल दे विच एक दे विच 20 भी शहीद है घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਆਪ ਰਚ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 10वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ समाधि ला के बैठे जो भी असी वचन बोलते हैं ना हुण भी जिहड़े आपां वचन बोल रहे हैं ये नाल दी नाल रिकॉर्डिंग हो रहे हैं खाली खला दे विच। अज विग्यान इस चीज़ को मन के महाराज के हिसाब नाल खोज कर रहा भी ये गल्लां सही है जो गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब नाल, क्योंकि अज वो आवाज़ां दा फड़न च कामयाब हो गए हैं पर आवाज़ां जिहड़ियां क्लीयर नहीं आ रही, वो मतलब कोई सुन नहीं रही काफ़ी आवाज़ां विच। हुण भी जो कुछ आपां बोलते हैं देखो ये सारा रिकॉर्डिंग होकर अगे जा रहा, इतों कैच हो रहा, किस तरह अगे लोग वेख रहे हैं, ये लाइव चल रही है कथा। इस करके वो महाराज ने फिर वो जो पिछले टाइम का जो भी उस समय के साधु भगत फकीर सी सारी गुरबाणी जी सी गुरु ग्रंथ साहब महाराज बाबा दीप सिंह जी ते बाबा मणि सिंह जी तो बैठ के उच्चारण करवाया तो लिखाया सारा। वो सारा फिर जो तैयार किया ते तैयार करके महाराज ने स्वरूप ते फिर गुरगद्दी जी गुरु ग्रंथ साहब जी ने लिखी। इस करके जी बाणी है इस ऐसा नहीं है भी तुम कहो कि किसी के विचार है तो उदा ही लिखी गई है, ये धुरों आई हुई बाणी है। तो सानू समझ लगे ना लगे असी पढ़ना जरूर है, बाणी नाल जुड़ना। कोई बंदा तुहानूं कही जाए भी जो जी बकरे वड्डे इदां कीते ते आपां गुरु ते विश्वास नहीं अपना डोलना चाहिए। दुनिया बड़ा कुछ कहती है, जे आप दुनिया के मगर लगांगे तो बड़े लोग अज जोड़े भुल भुलेखे के, क्योंकि महाराज ने अपनी गुरबाणी च भी दसिया ना, कहते अंडा च जेर है सिर च की नहीं उत कुछ खाण बहुत रच दीनी। कहते भी कोई जीव है जोड़े अंडिया तो पैदा होए हैं,
कोई जीव आ जिहड़े जेर तो पैदा होए आ, कोई जिहड़े सेतज आ, सेतज कहते पसीने तो पैदा होए आ, कोई उत्पज कहते आ अपना मिट्टी नूं धरती नूं उत्थों पैदा होए आ। ते वो जीवां दी जिहड़ी खुराक है वो अड्ड अड्ड बना के रखी गई है। पंछी है जिहड़ा कुछ होर खांदा, जिहड़े दूजे जीव आ कुछ होर खांदे आ। इस करके गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी महाराज ने जिक्र किया, कहते एक मांसाहारी एक धृण खाए, एक ना छत्ती अमृत पाए, एक मिट्टिया माहे मिट्टिया खाए, एक पौन समारी पौन समार, एक निरंकारी नाम आधार। क्योंकि महाराज ने सानू सारा कुछ विस्तार पूर्वक दसिया होया भी किसी गल की शंका ना रहे। असीं फिर भी वहमां विच पै जांदे हां, भरमां दे विच चले जांदे हां। वो फिर महाराज ने दसिया कहते एक मांसाहारी एक मांस खाने वाले जीव है। वो मांस खाने वाले है शेर चीते बघियाड़, उन्होंने जिहड़े नौं आ बड़े तिखे है, दंद आ जिहड़े बड़े तिखे है, उन्हों का जिहड़ा लीवर है वो इस तरह का बनाया गया वो सिर्फ मांस ही पचा सकते हैं, होर कुछ खाणगे पर वो जिहड़ा उन्होंने वास्ते मांस बनाया गया उन्होंने मालक का हुक्म है कि इन्होंने मांस ही खाना। एक धृण खाए, एक जिहड़ा घाह है, घाह जिहड़े खांदे आ वो देखो तुसीं गावां मੱਝਾਂ हो गई, घोड़े हो गए, बकरियां हो गई, ये हुक्म दे विच है इन्हां नूं कहा गया भी तुसीं जिहड़ा घाह ही खाना, वो हुक्म तो बाहर नहीं हुंदे। अमेरिका वालियां ने खोज करके वेखी है, उन्होंने की कीता गां नूं मांस खवाउण दी कोशिश की। गां नूं जदों मांस खवाया उन्होंने तो गावां कुछ तो पागल हो गई तो कुछ हल्क गई। एक्सपैरीमेंट करते रहते इदां दे ना गुरबाणी के आधार पर। इस करके नासा दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज हर बंदे नूं पता सब तो उपर रखे हुए, वो भी कई बंदे तर्क करते हैं। वो फिर खोज करते गोरे इतना पढ़ के छड्ड नहीं होंदे ना। वो जो गां नूं उन्होंने मांस खवाया तो मांस खाण दे नाल उन्हां दा ऐसे या उन्हां दे हालात होए कि उन्हां नूं अखीर मारनियां पईयां, गावां नूं गोली मारनी पई, उन्होंने मारता। फिर उन्होंने देखा भी ये जो खाना सी असीं खवा के देखा, क्योंकि उन्होंने जी खुराक आ मालक ने वो घाह तूड़ी पट्ठे उहो जी चीज़ बनाई है। क्योंकि हरेक डिस्कवरी के विच देखो हरेक जानवर का लीवर अड्ड अड्ड तरह का बनाया, इस करके उन्होंने प्रयोग करके देखा। फिर अगे वेखो महाराज दसदे आ कहते एक मांसाहारी एक धृण खाए, एक ना 36 अमृत पाए, एक जिहड़ा इंसान है इहनूं 36 प्रकार के भोजन दिते गए। रोज़ भी एक खावे तो तुसीं वेख लो किन्ने दिनों बाद वारी आउंदी, पर इंसान जिहड़ा हुक्म तो आकी हो जाता, ये वो चीज़ां खांदा जिहड़ियां नूं कहा जांदियां कि तुसीं नहीं खाणी। उसदी वजह की है वो भी दस्सिया होया महाराज ने। क्योंकि जिहड़ा साडा मन है ये बड़ी छेती अशांत हुंदा, बड़ी छेती गुस्से हुंदा, बड़ी छेती डिप्रैशन दे विच टेंशन च चला जांदा। इहनूं खिडाउण वाले पंज है। वो जिन्ना चेर साडा जिहड़ा खुराक का बैलेंस ठीक नहीं रह सकता तो उन्ना चेर साडे मन का बैलेंस भी नहीं ठीक रह सकता। क्योंकि ताना जिहड़ा मन दे नाल जुड़िया, मन है जिहड़ा तन नाल जुड़िया। क्योंकि महाराज कहते ना कहते ये मन कर्मा, ये मन धर्मा, ये मन पंच तत्व से जन्मा, सातत लोभी, ये मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा। कहते जिहड़ा मन है ये कर्म करता, ये धर्म करता, ये साकत ते लोभी हो जाता है, लालची हो जाता जो इसकी खुराक बदल जाती है। ये जी खुराक खाने ना आप बड़े मन पर असर करती है। तुसीं ये ना सोचो भी खुराक जो भी खाने साडी सोच ते जो भी साडा थिंकिंग हुंदी है वो साडी चेंज हो जाती खुराक के हिसाब। क्योंकि 3 गुणां दे विच हर इंसान खेडदा, तमो गुण रजो गुण ते सतो गुण। ये 3 गुण अड्ड अड्ड है। किते बंदे दा जिहड़ा हैगा वो टैंपरेचर वध जाता, जिन्हों सूरज ते चंद्रमा भी कहा गया, वो गर्म हो जाता जदों उहदे तमो गुण वधदा उदों काम क्रोध लोभ मोह हंकार हो जाता। तमो गुण दे विच उहदे पासे इधरले पासे जिहड़ा सज्जा पासा इधर पाउण दा जिहड़ा संतुलन तो तेज हो जाता। जदों साह इधरले पासे वध जाऊगा इहनूं सूरज कहा गया, गुरबाणी ते इहनूं चंद्रमा कहा गया। जदों सज्जे पासे साह साडा वध जाता उदों गरमैश हो जाती शरीर दे विच। ते जदों आपां सवेरे उठदे हां उदों आह पासा चलदा हुंदा, उदों मन शांत ते ठंडा हुंदा। किते सवेरे चेक करके देख सकते हैं ये बराबर पौन नहीं चलती उन्होंने चो, किते वधदी है किते घटदी है। तो गुरबाणी च बड़ी बरीकी दे विच ये चीज़ां लिखियां हुई महाराज ने। उन्होंने दस्सिया भी जदों तुसीं तमोगुणी भोजन खाने आ उदों तुहाडे अंदर गरमैश पैदा होंदी है। इस करके इंसान नूं हुक्म है भी तू वो खुराक खा जिंदे नाल तेरा जिहड़ा मन आ कंट्रोल दे विच रहे। क्योंकि
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੀਵਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਫਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਬੋ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਚ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪਚੂਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਧ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੀਵਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀ ਰਸ ਭੋਗ ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ, ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਪਕੜਿਓ ਫਾਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਤ ਕੀਓ ਬੋ ਬਾਣੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤੋ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਖੰਡ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਵੇਖਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਿੱਤ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਂਪਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਬੇਸਬਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਾਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਉਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾ, ਇਸ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਵਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਹਿਨਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੱਕ ਭਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੂਰ ਉਸਦਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜੋ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਸੂਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਖਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਘਿਓ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਛਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਮੋਗੁਣੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਵਾ। ਜੀਵਾ ਮਾਸੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਮਾਸੇਗਾ, ਮਾਸੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਵਿਆਹਿਆ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ, ਮਾਸੋ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੇ, ਮਾਸੋ ਸਭੇ ਸਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਉਹ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਵਿਆਹਿਆ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਨਾ ਸਾਧੂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਉਚਰੇ, ਹਰ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੇ, ਸੋ ਉਧਰੇ ਮੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਮੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਪੋ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆਏ ਕਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਜਾ। ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰੇ ਪੱਥਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਗਵੇਂ ਪਾਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ,
ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੁਪਈਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ 2 ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ 4 ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਦੁੱਖ ਰਖਾਇਆ। ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 2 ਵਜੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਸਿੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਗਿਆ ਕਾਇਆ ਢਲ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਈ।
कहते जो सास चला गया मुड़ के जो कमाया तो इत्थे रह जाना। कि सिर्फ असी एक पहाड़ी बन के आए हैं, कुड़ी बन के आए। पहाड़ी को हो पहाड़ा मिला होर सब प्यो बेराना। कहते पहाड़ी नूं पहाड़ा मिलिया होर सारा कुछ बेराना। वो जिवें कुड़ी है कहते भार सुट्टी जाता चक चक के, वो जिवें जिवें भार सुटता पिया वो बेचारा उत्थे ही सौंदा, वो दो रोटियां खा लैंदा। महाराज जी कहते वो हालात साडे हो चुके हैं। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ 9 दरवाजे बंद करने नहीं ना सिखते तो 10वें जाने की कोशिश नहीं करते, अरदास दे विच इस अकाल पुरख तो गुरबाणी की समझ नहीं मंगते, वाहिगुरू मंत्र नहीं मंगते, संगत नहीं मंगते, उन्होंने चਿਰ साडा मन जिहड़ा शांत नहीं हो सकता जिथे मर्जी भजदी है। बड़ा जरूरी है गुरबाणी नाल जुड़ना पैना। बच्चों को प्यार के नाल लैके आया करो, चाहे 20 मिनट 10 मिनट जरूर ले आया करो। बड़े चंगे आ माँ प्यो, बड़े कर्म वाले आ जिहड़े बच्चों को संगत दे विच लैके आउंदे। जे हुण ना तुसीं बच्चे संगत च ले आंदे फिर गांह जाके नहीं आउणा इन्हां ने। इस करके गुरबाणी सानूं घरों मिली है, इहनूं असीं इहदी कदर समझीए। मुल्खा देही है जिहड़ी सानूं मिली है इहदी कदर समझीए, क्योंकि उदाहरणां सानूं दित्तियां गईयां। देखो रावण की उदाहरण दी गई है, दुर्योधन की दी गई है, राजा जनक की उदाहरण दी, बाबा कबीर दी उदाहरण दी हैं। महाराज कहते हर समय समय ते हंकार होने करके वड्डे वड्डे लोग जिहड़े सीगे उस समय दे वो मिट्टी ते रुल के गए। हुण एक शब्द बोलिया पता नहीं किन्ना क लोकां नूं दुखी करदा ते किन्नी दुनिया मरा दिंदा। इस करके महाराज कहते मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां दा भी भाई मिठा बोलिया करे, तेरा एक कौड़ा लफ्ज़ बोलिया ना तो बंदे का दिल चीर दिंदा। गुस्सा सिर्फ 10 मिनट का होंदा, पर वो जो बोल बोले सारी जिंदगी नहीं भुलते। बंदा कहता भी आ बंदे ने मैनूं आ गल कही सी, बंदा लख माफ़ी भी मंग लई पर वो दिल के विचों गल जाती नहीं। कि जबान नूं आपां जिन्ना कंट्रोल दे विच रखीए, जिन्नी गुरबाणी की विचार करिए, क्योंकि महाराज कहते अगन बिंब पावने की बाणी 3 लोग के दसदा। कहते जी ये बाणी है ना जी आप वैसे कच्ची बाणी बोलते हैं अग करनी नहीं, इनू अगन बिंब कहा गया। कहते जो बोलते हैं अगले का दिल सड़ जाता, इन्ना दुखी होता, अगला थोड़ा किया कराया सारा कुछ पै जाता। इधर तुम गुरबाणी पढ़ी सुखमनी साहब का पाठ किया, उधर जाके 4 माड़े अगले बोल बोलते वो रोंदा जाता घरे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 12 ਯੋਜਨ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। सिर्फ एक बीबी ने द्रौपदी ने ऐसा लफ्ज़ बोलिया तो कितनी दुनिया लड़ खप के मर गई। सानू उदाहरण दी गई। दुर्योधन इन्ना हंकारी हो गया सी, उन्हें अपने भरावां नूं पांडवां नूं 5 पिंड भी नहीं देते। उन्होंने कहा भी तू राज भाग सारा रख ला, 5 पिंड ही दे दे सानू। कहना मैं सूई के नक्के जिन्नी थां नहीं देनी। वो गल की हुई सी कि वो जो उन्होंने एक महल बनाया तो पानी के जी द्रौपदी से उन्हें कला की, वो इस तरह लगता सी जिवें पत्थर है। वो जो पैर रखा पानी सीगा विच डिग पिया, वो हस के कहती अन्ने का पुत्र नहीं होंदा। वो एक लफ्ज़ ने कितनी दुनिया मारती। वो बंदे दे गल जी दिमाग के वड़ गई भी हाँ हाँ मैनूं इन्हें अन्ने का पुत्र कहा। तो कितनी लड़ाई हुई, कितने युद्ध हुए, लखां करोड़ों के हिसाब से दुनिया मार खाती सिर्फ एक शब्द के नाम। इस करके महाराज सानू वार वार कहते भाई मिठा बोल, कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोल कि बंदे नूं उहदे दिल दे विच जाके लग जे, तेरी कीती कराई सारी खोज पै जाए। तां ही महाराज कहते ना, कहते पढ़िया मैल ना उतरे पुछो ज्ञानियां जाए। कहते पढ़न दे नाल मन की मैल नहीं उतरदी, पर जिन्ना चिर असीं बाणी नूं कमाउंदे नहीं, जिन्ना चिर उहदे विच चलदे नहीं, जदों असीं बाणी पढ़दे हां फिर उहनूं बाणी नूं कमाउंदे हां, फिर जाके साडा जीवन बदलना शुरू होता। कला पढ़न तक असीं मत नहीं रहना, कोशिश करनी है कम से कम ये चीज़ तो सोच के आया करिए ना भी अज गुरुद्वारे जाना कि किसी बंदे को माड़ा वचन नहीं बोलना। कोशिश करनी भी किसी की निंदा चुगली ना की जाए, क्योंकि असीं कमाइयां जिन्नियां गुरसिख कमाइयां करते हैं ना, मेरा ख्याल नहीं भी वर्ल्ड के विच इन्नी कमाई होंदी होवे किते। पर वो मसला कित्थे आके बन जाता, जिहड़ी गांह गुरु ने मत दी है उत्थों आके आपां पासे हो जाते। सेवा बड़ी है, भावना बड़ी है,
बड़े बर्तन साफ होंगे आ, बड़ा कुछ होंदा वा, पर मसला पै जाता भी जो जो कौड़ा लफ्ज़ बोल देंगे बंदे वो फिर साड़ी कीती कराई सारी खूह च पै जाती। वो जो उन्होंने कहा भी अन्ने का पुत्र अन्ना तो फिर कितनी दुनिया लड़ी तो कितनी मरी, यही रावण की उदाहरण दे रहे हैं। कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाप किया रावण कर दिया ना बाकी। कहते बड़ा वड्डा परिवार सी ओदा, बड़ा कुछ सीगा। वो भी ओदी जिहड़ी भैन सी उन्हें जाके उन्हें पूछया विआह बारे किया। वो एक कहावत बनी हुई ना, कहते भी नक मेरा नक वढाता, कोई ਉਹਦਾ नक नहीं वढिया गया सी, वो एक कहावत बनी है भी मेरा नक नहीं रहिंदा तू मेरा नक वढाता। वो जवाब देता उन्होंने, तो वो इस गर्मी करके गया तो जाके सीता नूं चक लिया, तो वो भी दुनिया सारी लड़ खप के किड्डा विद्वान होया, ਉਹਦੇ अगे कोई पंडित नहीं होया। दसदे किन्ने शास्त्र उन्होंने मूँह जवानी याद सी। छोटियां छोटियां गल्लां विनाश का कारण बनदियां। इस करके महाराज सानूं बार-बार समझाउंदे आ, कहंदे भाई बचन बोलण लगा 10 वारी सोच, किसी नूं माड़ा बचन ना बोल। कहते 9 दर ठाके धवत रहाए, 10वें निजकर वासा पाए। ये 9 दरां नूं बंद करना सिੱਖ। हौली हौली जी अपनी दृष्टि नूं अंदर लैके जा, जिवें जिवें दृष्टि अंदर जाऊगी तैनूं बाणी की समझ लगन लग जूगी। फिर बाणी तो आप ही समझ लगती है। महाराज कृपा करते हैं जे असीं ध्यान दे नाल सुनीए। कदे भी गुरुद्वारे आउणा काहली नहीं करनी, भज्जू भज्जू नहीं करना। जिन्ना समा भी होवे 10-5 मिनट हो भी जाण तो कोई गल नहीं, ये समा आपां नूं फेर नहीं मिलना। बड़ी मुश्किल दे नाल जाके समा मिलिया। इस करके कल्ली च कल्ली चीज़ सानूं दसी हुई है भी भाई तुसीं खाना की है, पाउणा की है। फिर गुरबाणी दे विच भी दसदे आ, खाण बारे भी दसदे आ। कहते जो सब में खुदाई कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। जिवें कोई कह दिंदे भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहब दे विच दसो भी सीधा सीधा तो लिखिया होया, हुण कोई ये तो है नहीं भी संस्कृत का लफ्ज़ है, सीधा महाराज ने लिखिया जो सब में खुदाई कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। कहते भी फिर क्यों मार के खाना, ये जो तू खाना तेरे अंदर जाके वकार पैदा करूगा। वो जो वकार पैदा होने तेरे मन का जो संतुलन था खराब हो जाऊगा। जिमें जिमें मन का संतुलन खराब हो उवें उवें जाके फिर परमात्मा का ਆਪਾਂ नाम नहीं लै सकते। इस करके कोशिश करिए आप खाण पीन का परहेज करिए, हल्का फुल्का खाइए, गुरबाणी की व्याख्या सुनिए करिए, तो प्यार के नाल रहिए, जात पात तो उपर उठिए। तो हुण समा समाप्त है जी। फतेह का जवाब पूरे प्यार के नाल ते गज के दिओ ते गुरबाणी हुण तुसीं बोलनी है ते पढ़नी है। वाहिगुरू जी का खालसा।